أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخواتي؟ الحمد للہ الحمد علی الحمدللہ کل للہ انا حال۔ بخیر۔ انا خیر۔ الحمد للہ على كل حال۔ آج ہمارا ہے سبق نمبر 10 آئے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ یہ ہمارا ہے کورس اول اور ہمارا بیچ ہے QC1 بیچ 847۔ میرا نام آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اب تک یاد ہو گیا میرا نام؟ جی نورین باجی۔ الحمدللہ جی۔ اچھا جی، ایک نا چیز مجھے ابھی یاد آ رہی تھی ورک بک میں سے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں لیسن شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو کر لیں۔ اور اچھا جی 9A ہم نے کیا تھا، ہاں جی، الذی جعل لکم، جعل لکم، اس کی ذرا بنائیں، اردو بنائیں۔ الذی جس نے بنایا، جعلا جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے۔ اچھا آپ نے نا رواں ترجمہ ٹھیک کیا، ہم نے کہا الذی وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو اس کا معنی ہم نے کیا وہ جو، جعلا اس نے اس نے بنایا، بنایا، ٹھیک ہے، لکم لکم تمہارے لیے، تمہارے تمہارے لیے یا پھر سب کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، تمہارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ تو جب بھی یہ جو والا ترجمہ آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا نا، آپ اس کو مرج کریں گے جس میں، ٹھیک ہے، اس کو پھر اکٹھا بول دیں گے۔ بولا آپ نے بالکل ٹھیک تھا، وہ آپ نے 2 دفعہ بول دیا تھا، جس نے بنایا، جس نے، ایسے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا نا تو بس ایک دفعہ ٹھیک ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے، ٹھیک ہے، جس نے بنایا وہ جو، اور اس کو ملا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بنایا وہ پھر ترجمہ اگر وہ جو اس نے بنایا تمہارے لیے بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو اس طرح اللہ جی میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا سا مرچ کیا کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کے ترجمے بنانے لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اس سبق میں آج ہم نے کیا کرنا، ہماری نماز کی دعائیں انشاءاللہ جی، نماز کی دعائیں اور ثنا۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ثنا حمد، اللہ کی تعریف تعریف ہو، ثنا کس کو کہتے ہیں بتائیں ذرا مجھے۔ دعا ثنا پڑھتے اللہ کی سبحانک تعریف ہے، اللہم تعریف۔ تو جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی تعریف، ہے، ثنا ہاں، نماز میں ہم ثنا شروع کہاں میں پڑھتے ہم ہیں؟ سبحانک اسٹارٹ اللہم۔ سبحانک ہم اسٹارٹ اللہم۔ جب پڑھتے نماز ہیں شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ثنا، اس کو کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی کہ ہم یہاں سے کھولنے والی، افتتاح کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز شروع کریں، ٹھیک ہے، ہم مانگ رہے ہیں نا، کیا مانگ رہے ہیں، اپنی یہ جو جتنی بھی دعائیں یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ گرامر میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے فعل ماضی، اور فعل ماضی ہم نے آج نفر خلق کر لیا ہے، ہم شاید میں نے اس دن آپ کو سیٹ کا نام نہیں بتا، فعل، فعل، جعل، فتح۔ فعل اور فتح، اور فاتحہ۔ فعل اچھا فتح اب جعل۔ یہ جو فا ہے یہ ہم کس کے لیے، فتح یہ کرنے کے لیے، جس میں آپ جو ہو، یہ میں نے اس فتح، دن بھی بتایا تھا، ابھی آپ اس کو آپ ریفرنس کے طور پہ لیں گے،
کیونکہ فعلا کے ساتھ جتنے بھی افعال ہیں نا ہر طرح کے، ابھی تو ہم صرف ایک سادہ سادہ سے افعال ابھی ہم نے شروع کیے ہیں، پھر ہم کمزور پہ جائیں گے، پھر ہم مزید فی پہ جائیں گے، ہم نے انشاءاللہ بہت سارے افعال کرنے ہیں۔ تو فا عین لام، یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ اس کو آپ ہر طرح سے آپ نے اس کو ریفرنس فریز بنا کر رکھنا ہے۔ ہم لوگ تو اس کو اس طرح سے کر لیں گے نا، فاتحہ سے کر لیں گے نا، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو فا عین لام کے ساتھ کروائی جائیں گی۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا، یہ جو ہمارا پہلا سیٹ ہے یہ ہم نے فاتحہ، یا اس کو ہم مختصر بولتے ہیں فا باب، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جب اگلا کریں گے تو پھر اس کی ذرا اور سمجھ آئے گی۔ نکات تعلیم یا شوق، آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے 14 ایسے الفاظ آنے ہیں، آج ہم نے سیکھ لینے ہیں۔ قرآن مجید میں 928 بار یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید کی کون سی سورہ کی آیت ہے؟ الحمدللہ ہم سورۃ پڑھتے ہیں نا، البقرہ کی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں بقرہ سورۃ البقرہ، الحمدللہ۔ اور ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ جب ہم تشہد کے لیے قاعدہ میں، بیٹھتے ہیں کدھر؟ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا اینڈ پر جی جب ہم اینڈ پہ سلام اپنی کے لیے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی جعلنی پڑھ لی، اس کے بعد ربنا آتنا یہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا کریں، اس کو اپنی عادت بنا لیں، یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ربنا والی دعائیں آپ لوگوں کے پاس گھروں میں ہوں گی بھی، چہل ربنا کے نام سے۔ قرآن مجید میں 40 دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ربنا کے بارے میں ہم نے ایک دن پہلے بھی تھوڑا سا سمجھا تھا کہ ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے۔ کسی کو یاد ہے تو مجھے جلدی سے بتا دے۔ ربنا کا مطلب تو ربا اے ہمارے رب، اپنے لیے ہوتا ہے، اور ربو دوسرے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم کسی اور یا رب، آپ کا۔ آپ نے یہ والی جو چیز یاد کی ہے نا، اس کو آپ انڈو کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو نہیں یاد رکھنا، کیونکہ بات تو دونوں جگہ پر ہماری ہی ہوگی نا۔ یہ ٹیبل سے نکلا ہوا ہے، ربنا، ربو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربوکم اور ربنا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوگا ہمارا رب۔ رب، اور زبر کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ زبر کے ساتھ اس میں ندا شامل ہو جائے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ یہ والا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن بھی آ سکتا، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے کوئز میں بھی آ سکتا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے، یا 4-5 نیچے آپشن دی ہوں گی، تو آپ نے ربنا یہ اپنی طرف اس ٹیبل کا اشارہ کر کے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رباہو، ربو اور رباہم اس طرح سے نہیں بولتے نا، فوراً سے کلک کرنا چاہیے۔ یہ اپنی طرف ہم نے اشارہ کیا، تو ربنا ٹیبل میں سے ہے، پوزیشن بتا رہا ہے، جبکہ ربنا کیا ہے؟ یہ جو زبر کیا شو کرتی ہے؟ یہ اس ندا کو بتا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، دے ہمیں۔ اچھا پہلے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتی، پڑھا بھی نہیں ہے نا اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ ہم اس کا رواں رواں ترجمہ بہت بار ہم نے سنا، یاد کیا، وہ جو سلیس ترجمہ ہم کہتے ہیں نا، اس کو نثر کی طرح کا، وہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ سے وہ ترجمے بالکل ٹھیک ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اب ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ہم ورڈ ٹو ورڈ سمجھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب ربنا اور ربنا کا فرق ہمیں پہلے اگر نہیں پتا تھا، تو اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم ربا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اے ہمارے رب، ہم دعا کر رہے ہیں۔
दुआया अंदाज में हम ये अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं कि ए हमारे रब आती ना। आती, आती का मतलब है दे, आती। इस तरह के हमने टेबल भी इंशाल्लाह पूरे पूरे टेबल भी कर लेने हैं कि उसी 2 में 3 में 4 में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम इस तरह के अब ये जो अफ़आल है हम करते जाएंगे। वैसे अगर इसको आपने एक लिस्ट बना ले जहां जहां हम ऐसा इशारा करते हैं, हम कहते हैं हुक्म की बात है, दरख्वास्त की बात है, इहदी ऐसे था, इजअल था, इसके बाद आती, बारिक, सल्ली, जहां पर हम दुआ भी कर रहे हैं और जहां पर इसी में जब हम ये इंसानों के लिए बात करेंगे तो हुक्म वाली बात आ जाएगी। इस तरह के फेल, ये फेले अमर कहलाते हैं। इंशाल्लाह कुछ लेसन्स के बाद हमने फेले अमर सीख भी लेना है। ठीक है, फेल माजी चल रहा है, इंशाल्लाह फिर ये सीखेंगे। अब जो सीखने वाली मजीद बात है वो क्या है कि ये कौन सा ना है, ये वही हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये वही जमायर वाला ना है जो अटैच होकर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आती को हम अलग करेंगे और ना को अलग करके 2 टुकड़े बना लेंगे, क्योंकि ये जो हमें वाली बात है ना ये अलग है और इसमें हम ये अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू दे हमें। तो अब हमें पता चल गया कि ये 2 लोगों की बात है। ए अल्लाह तू दे हमें, हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आती ना के अगर टुकड़े बनाने पड़े तो आपने 2 टुकड़े बनाने हैं। अच्छा जी, आती को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं व आतुज़्ज़का, हम पढ़ते हैं ये मशहूर है अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वरकाउ मअर राकिईन, के नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो इसको आप यहाँ से याद रख लें कि ये ज़कात देने की बात की जा रही है ना, ये भी हुक्म ही है, ये भी अमर है। इंशाल्लाह हमने ये भी सीख लेना है कि यहाँ पर ये आती है तो यहाँ पर आतू, इतना अभी बल्कि आप समझ सकते हैं कि वाओ अलिफ है, हमने कहा है कि जमा में वाओ अलिफ निशानी होती है। ठीक है, अफाल अभी हमने जो सीखा है ना माजी, जैसे हमने कहा था फालू, तो जो जो वाओ अलिफ है ये कुरान पाक में जमा की निशानी होता है। इन छोटी छोटी चीजों को ना अपनी बुक्स के ऊपर लिख लिया करें। अकीम उस वाला ये नहीं लिखा होगा बुक के ऊपर, खुद लिख लें कि ये जो छोटी सी हमने आयत का टुकड़ा यहाँ पे लिखा इस वजह से लिखा कि हमने इसको रिलेट किया आती के साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फिर दुनिया, फी हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, फी कहाँ पड़ा है हमने, हरूफ में, हरूफ जर, हरफे जर, हरफे जर। हरफे जर में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने हरूफ पढ़े थे ना, तो ये हमारा हरफे जर, हमने पूरा टेबल बनाया, फी ही, फी हिम, फी का फी या, हमने खास कहा था कि ये यहाँ पर 2 या इकट्ठी हो गई, एक मुतकल्लिम अपने वाली और एक ये जो या हरफे जर की अपनी है। ठीक हो गया, यहाँ हमने समझना है दुनिया को। ठीक है, अब ये जो एक फ्लावर बनाया ना, ये वैसे भी फूल जो होते हैं औरतों को ज्यादा पसंद होते हैं और औरतों की जब बात करनी मुअन्नस की, ये जो निशानी छोटी छोटी सी चीजें इस तरह से बताई जाती हैं आपको, ताकि आप इसको देख के फौरन से समझ लें कि यकीनन यहाँ पर ये मुअन्नस की बात होने लगी है। कुछ पिंक पिंक कलर भी औरतों में जरा ज्यादा उनको पसंद भी होते हैं, सूट भी करते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं ये कैसे है, जैसे हम कहें अकबर से कुबरा, असगर से सोरा और अदना से दुनिया। इसका और पता है कैसे सीख सकते हैं आप, उज़्मा नाम होता है ना, सलमा, इसी तरह से कुछ नाम दुनिया की तरह के अगर आपके जहन में है तो कोई बताए, क्योंकि हमारे तो एक लड़की का नाम दुनिया भी है, ना दुनिया ही नाम रखा हुआ है। अच्छा जी, फातिमा वगैरह तो हा के साथ आ जाते हैं, अगर किसी लड़की का नाम ऐसे अलिफ पे खत्म होता हो, चले ईशा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ईशा, ईशा, ईशा नाम भी रखते हैं ना, एक तो ईशा होता है ना, एक लोग ईशा नाम भी रखते हैं, ई और शाह। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने कुबरा और अदना को देखें, ये जो छोटी या है ना ये भी मुअन्नस की निशानी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से ये जो गोल ता है अक्सर। ठीक है, अब ये भी नहीं समझना, हम कहें कहीं ईसा लिखा हुआ तो हम कहें कि हमने तो ये पढ़ा था कि मुअन्नस की निशानी है, तो
एक्सेप्शंस भी आएंगी और हमने अपने जो दिमाग की एक खिड़की खुली रखनी है। तो गोलता वाले ज्यादातर मोनस कंसीडर किए जाते हैं, और इसी तरह ये जो कुबरा वाला, ये जो उजमा वाला, ये वाला पैटर्न है, ये भी अक्सर मोनस होते हैं, ये भी मोनस है। ठीक है। ये जो अदना है ना, ये सुगरा के साथ मिलता जुलता भी नहीं है, तो ये जो अदना है ये मुजक्कर है। ठीक है, ये मुजक्कर है, इसकी मोनस जो है ना वो दुनिया है। ठीक है। सोरा पेश से शुरू हो रहा, अदना, तो सिर्फ ये या से भी धोखा नहीं खाना, कहते हैं ना मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए। तो ये जो अदना, इस पैटर्न को भी ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम कहते हैं ना कुर्सी, हम मोनस कहते हैं, लेकिन जब आ जाता है पानी तो ये मुजक्कर हो जाता है। तो कुबरा, सुगरा, दुनिया, इस टाइप के जो होंगे, उजमा, अच्छा सलमा इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर पेश नहीं है। वैसे मैंने उर्दू का आपको बता दिया कि मोस्टली ये जो नाम इस तरह से होते हैं। तो अब हमें पता चला कि सिर्फ गोल ता से हमने नहीं पहचाना, बल्कि हम ग्रामर सीखते हुए बहुत सारी चीजों को समझेंगे कि इनको जिस तरह से कुरान पाक में मुअन्नस बताया गया या जैसे हमने अरबों से सुना, क्योंकि जो अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, अरबी जुबान में यूज होते हैं, तो उनको हम कैसे मुजक्कर मुअन्नस कंसीडर करते हैं, जैसे अरबों से सुनते हैं। ठीक है। आपने एक छोटी सी अपनी ये जो सालिम वाली लिस्ट बनाई होगी, मुअन्नस सालिम वाली, मैं कहती हूँ बार बार बनाया करें, तो उसमें इन अल्फाज को शामिल कर लें कि ये मुअन्नस है लेकिन ये वाहिद है। कुछ इस तरह से अपने पास लिख ले ताकि आपको ये याद रह जाए, या अपनी बुक पे लिख ले, अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा। और एक और आपको मजे की बात बताती हूँ, ये सारे पैटर्न भी हमने सीखने हैं कि अकबर कैसे बना, अकबर से कुबरा कैसे बना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम इन अल्फाज के बारे में मजीद बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा जी, दुनिया का लफ्ज कुरान मजीद में 115 टाइम आया है। दुनिया के मुकाबले में कौन सी चीज होती है? आखिरत। आखिरत। कुरान मजीद में आखिरत का लफ्ज भी 115 मरतबा है। एक शायद आपकी नजर से पोस्ट भी गुजरी हो कि जिंदगी का जिक्र जितनी मरतबा है उतनी मरतबा मौत का है। दुनिया और आखिरत, ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी पोस्ट किसी ने डाली थी। तो देखिए कि जितनी दफा दुनिया का जिक्र है उतनी दफा ही आखिरत का जिक्र है। तो फिर दुनिया को हमने याद रखना, दुनिया हम उर्दू में भी मुअन्नस ही बोलते हैं, ताकि अगर आपको मुजक्कर मुअन्नस वाला ऑड वन करना पड़े तो आपको याद रहे कि सिर्फ गोल ता मुअन्नस की निशानी नहीं है, बल्कि हम कुछ और अल्फाज भी ऐसे सीखेंगे जो मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक है। फी का माना में और दुनिया का माना उर्दू में भी दुनिया ही है। अब आ गई है बात हसना। हसना, हसन से जैसे हमने कहा था मुस्लिम से मुस्लिमा। मुस्लिमतुन। हाँ जी, अब फिर इसको भी मुस्लिम बना लेते हैं। ठीक है, ये फूल ने बता दिया कि ये इसकी मुअन्नस है। अच्छा, इस ये जो इस तरह के अहसन, हसीन, ये सारे लफ्ज हम समझ सकते हैं कि ये कोई एक रूट लेटर होंगे, हा, सीन और नून, उससे ये सारे डिराइव होते चले जाते हैं। माना इसका क्या है? भलाइयां। अब देखिए, हसीन का माना कि बहुत खूबसूरत, हसन अच्छे तरीके से, तो वो भलाई वाला सारा माना। जैसे थोड़ा थोड़ा लफ्ज चेंज होता है वैसे थोड़ा थोड़ा सा माना बदलता जाता है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे रहते हुए कि आपको इनमें से बताएं मुझे कि ये इस्म है या फेल है या हर्फ है? ये इसम है, लेकिन इसम वो है। दोनों इसमें इसम ही है। हाँ, दोनों इसमें है, रब्बा और ना दोनों इसमें ना। अब यहाँ पर ये जो है, वो जो क्वालिटी बताने वाली होती है ना, जैसे खासियत जो बताई जाती है, ये वो जी वाले जी, असमा हैं जिसमें कोई खास बात बताई जाती है। ठीक है ठीक है। सिर्फ अब आती क्या बताइए। था? आती, आती क्या था? मैंने अभी लिखा भी था पीछे कि ये क्या ये है? ये फेल है। लेना फेल या अमल है। ठीक है, ये वो फेल है है। ना क्या है? फेल, ना आगे फिर इसम है। फी क्या है? इसम। जर है, हर हर्फ है, फी जर हर्फ है। हर्फ जर। है। दुनिया, दुनिया को आप कैसे पहचानते हैं कि ये इसम है? अलिफ लाम से। अलिफ अलिफ लाम लाम से। से। और मोहन्नस के हसना तौर को पर आप क्या कैसे पहचानते हैं? इसम फेल हर्फ में से क्या है?
तनवीन ये है इसके काम ऊपर, है, तनवीन है ना इसके ऊपर। तनवीन है अल, और ये जो जिस इसम पर तनवीन आ जाए, वो ठीक है, इसमें होता है। वो इसम कहलाता है। ये बात यहाँ मैंने समझाई। इंशाल्लाह हम ये जो एक एंड पे करेंगे अपना क्विज सॉल्व करेंगे, जो उसका एक मुश्किल लगता है ना आपको, पार्ट ऑड वन वाला। इस तरह से भी हमने पहचाना, अलिफ लाम है पता चल रहा है, आती में क्या है, काम है, फेल काम करने को कहते हैं ना, काम जो होता है, काम का जो होता है नाम, फेल उसको कहते हैं। और तनवीन से हमने पहचान लिया। मुअन्नस को कैसे पहचाना, हसन से हसना, ठीक है, इस तरह से पहचान लिया। और जैसे दुनिया है, इसको मैंने आपको बता दिया कि ये मुअन्नस है, तो इस तरह से ये सारी चीजें याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हसना की अगर हम जमा बनाना चाहें तो सालिम जमा हसनात भी बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें कि ये जो बात मैंने शुरू में ही आपको बता दी कि अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। रब की तशरीह क्या, हर जरूरत को पूरी करने वाला, इब्तदा से इंतहा तक, ठीक है। कौन जरूरतें पूरी करने वाला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। दुनिया की हसनात क्या है, जरूरियात जिंदगी, खानदान की फलाह बहबूद, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, सेहत, इज्जत वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, ये सारी की सारी हमारी दुनिया की हसनात है। इनमें से कोई भी कम हो तो दुनिया थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ना। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हो, जैसे फायदा मंद इल्म, और हम दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नफा बख्शिल अता फरमाए। तो ये जो फायदा मंद इल्म जिसका हमें आखिरत में फायदा होना, ये दुनिया में भी हमारे लिए हसनात है। सही अकीदा हो, अच्छे अमाल, इखलास, इसी तरह से अच्छा इखलाक, तरबियत वगैरह। अच्छा जी, कोई भी चीज हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज हसाना नहीं हो सकती अगर आखिरत में हमारे लिए तबाही का बाइस बने। तो अब ये जो दुआ हमने पढ़नी है ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना, तो ये सारी चीजें सोच कर पढ़नी कि ये इसमें इतनी सारी बात बताई गई है। अच्छा जी, एहतसाब कैसे करना, दुनिया में मेरी दौड़ किधर तक है, मैं क्या करती हूँ दुनिया में, क्या किस तरह से मैं अपनी हसनात को हासिल करती हूँ, या कैसे जो मुझे हसनात अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है, मैं उनके साथ कैसा मामला कर रही हूँ, क्या मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, ये हम अपना एहतसाब करेंगे। फिर जहां हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, हम ठीक नहीं है, हमने क्या करना है, प्लान बनाना रोजाना का बना ले। हर काम दुनिया और आखिरत की मुनासबत से करना है, कि दुनिया में रहते हुए ऐसे अमाल करेंगे जो इंशाल्लाह आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी का बाइस बने। आगे व फिल आखिरा, वा और फी, अगर मैं टुकड़े आपसे पूछूं तो कितने टुकड़े करेंगे? दो। दो। दुआ अलग है, ये अलग है। दो वाह फी वाह और दो ये जो फी वाव के ऊपर तशदीद है, हमें तीन टुकड़े नहीं कर लेने चाहिए? ये जी पीछे से अगर हो मैं जाकर जाएंगे। पढ़ती हूँ तो ताऊनी गया के साथ, ये क्योंकि मिलाने के वाव लिए, ठीक साकिन है। की है, इसमें ये वाव दो जब मर्तबा आएगा, वाव तनवीन आती है साकिन ना, हाँ और वाव जी, मुतहर्रिक। जी, लेकिन इसके हम टुकड़े नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तजवीद नहीं पढ़ रहे हैं ना। तजवीद पढ़ेंगे तो वो चीज हम क्लियर करेंगे। जब तनवीन आती है, तनवीन के बाद जो हर्फ आते हैं ना, उनको मिलाने के लिए फिर क्या करते हैं, फिर बहुत सारे कवायद होते हैं। वाव आया तो इसके ऊपर तशदीद आ गई कि हसनताऊ, वाह, एक ताऊ, ये जो नून साकिन को मिला दिया वाव के साथ, फिर अगला वाव जो था मुतहर्रिक उसको अदा किया, तो इसके दो ही टुकड़े करेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी से टुकड़े नहीं करने, ठीक है। अगर आपको फी का एक टुकड़ा बताया तो ली के दो टुकड़े भी बताए, देखने में देखे दो दो ये हरूफ से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये ली प्लस या है, और यहाँ पर सिर्फ ये इसमें अगर फिया होता तो फिर ये दो टुकड़े होने, टुकड़ों को ऐसे समझा करें, ठीक है। इसके बाद है अल आखिरा हसना, और आखिरत में भलाई, वा और फी को अलग करेंगे। अब जैसे हमने सीखी गोल ता वाली मुअन्नस, तो आखिरा भी उसी तरह। आखिर, आखिर की जमा आखिरतुन, आप इसको आखिरुन अगर पढ़ ले आसान हो जाएगा, तो इसको आखिरतुन पढ़ ले, ठीक है। अब इसका आपने वो जमा नहीं बनानी, आखिरात नहीं बनानी, आखिरत बस, इसकी जमा कुछ और तरीके से बनाई जाती है। ये हमने देख लिया हसन और हसनात। आखिरत की हसनात क्या है? अल्लाह की खुशनुदी,
आप इनको ना ऐसे पॉइंट्स में याद कर लिया करें, अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ। दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या बात बनती है? घर वाले साथ हो, हमें घर वालों का हमेशा का साथ मिले। तो यही चीज आखिरत के लिए भी मांगा करें कि अल्लाह ताला आखिरत में भी हम सब घर वालों को इकट्ठा करे। जैसे हम अपनी क्लास के बारे में भी कहते हैं ना, अल्लाह ताला हमें जन्नतों में भी ऐसे ही इकट्ठा करे। और सबसे बढ़कर, हर चीज से बढ़कर, अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। दुनिया में जो भी करें इस नियत से करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हर काम को इबादत की नियत से करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो आखिरत में सबसे बड़ी कामयाबी है या जो सबसे बड़ी नेमत मिलेगी हमें, वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे अल्लाह राजी है। तो अपने लिए भी दुआएं करें, घर वालों के लिए, सब मुसलमानों के लिए। अच्छा, जिसके बाद है वाकिना आजाब अन्नार, इसमें से कुछ रह तो नहीं गया ना? अगर ये इतना पूरा फ्रेज दे दिया जाए तो वाह अलग करें, फी अलग करें, अल आखिरा, और उसके बाद हसना। ठीक है, इसके बाद है वाकिना आजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। अब वाह और की, ये भी एक छोटा सा फेल अमर है। ठीक है, ये भी एक छोटा सा फेल है, सिर्फ एक हर्फ का। देखें अरबी कितनी प्यारी जुबान है, सिर्फ एक की और एक पूरा माना, बचाने का पूरा माना इसके अंदर छुपा हुआ है। ना वही है जो हम टेबल से, जो हम अटैच जमाइर पढ़ते हैं ना, ये वही वाला ना अपनी तरफ का। और बचा हमें, अपनी बुक पर या आप अपने जहाँ कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर साथ लिख लीजिए इस तरह से, 1+1+1। पता चले एक ये टुकड़ा है, एक ये है और एक ये है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि बाज दफा आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, करते करते आपके माइंड में आ जाता है कि तो एक छोटा सा वर्ड है, पता नहीं ये अलग होना है कि नहीं होना। तो जब हम इसका पूरा टेबल बनाएंगे इंशाल्लाह, हम सब इसी तरह से अपने QC3 में जाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह ये पहचानना भी आसान होगा और बहुत मजा आएगा जब हम देखेंगे कि हमने QC1 में ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन तब हमें इतनी डिटेल पता नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर इसमें से अब करना चाहें अलग, तो ये हर्फ है, ये फेल है और ये इस्म है। ठीक है, इस चीज को आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। ठीक हो गया जी? 5 मरतबा कुरान मजीद में ये लफ्ज यूज हुआ है, और बचा हमें अजाब। अजाब को हम उर्दू में भी अजाब ही कहते हैं। 322 मरतबा यूज हुआ। अजाब के साथ ना जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो आप देखा करें अजाबुल अलीम लिखा होगा, अजीम लिखा होगा, इस तरह के जितने भी ना, इनको अंडरलाइन किया करें। फिर देखा करें उसकी तफसीरों में कि क्या क्या फर्क है। सख्त तरीन अजाब, और इसी तरह से अजाब मुहीन, रुस्वा करने वाला अजाब। इससे क्या होता है कि, और अलमनाक अजाब अलीम से, कि हम ना थोड़ा अपने आप को इस तरफ लाएं कि सिर्फ दुआओं में हमने ये नहीं मांगना कि अच्छी अच्छी चीजें मांग लें, हमने अल्लाह ताला के अजाब से बचने की भी दुआएं करनी। कैसा कैसा अजाब है। तो इस बात को ना अपने जहन में रखा करें। और जैसे जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, थोड़ी थोड़ी तफसीरें पढ़े, उससे क्या होता है कि हमारा ना आगही, जिसको कहते हैं शऊर, हमें मिलता है कि किस किस तरह से इंसान अपने ही जो बहुत सारे नेक अमाल को जाया कर देता है, छोटी छोटी नाफरमानियां करके। तो अजाब का लफ्ज हम ऐसे याद रखेंगे मुजक्कर के, हम इसको उर्दू में भी मुजक्कर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी और कोई निशानी इस तरह से हमें मिलेगी नहीं कि हम इसको कैसे याद रखें। तो इसमें ये होगा कि आप इसको सिर्फ इस तरह से याद रख लें कि ये उर्दू में भी मुजक्कर है और अरबी में भी मुजक्कर है। ठीक हो गया? नार, नार, नार में भी हमें कोई नजर नहीं आ रही निशानी मुअन्नस वाली। ठीक है, लेकिन ये इसी तरह से कुरान मोहन्नस है। मजीद में मुअन्नस, अरबों ने इसको मुअन्नस बोला, तो हम इसको मुअन्नस ही कहेंगे। ठीक है, आग भी मुअन्नस होती है ना, हम उर्दू में इसको आग को भी मुअन्नस ही बोलते हैं। तो इसको हमने याद रखना है कि ये जो आग है, नार है, ये भी मुअन्नस है। एक मिनट।
चले जी, हो गया। ठीक है, नार। अच्छा, अब इसको हमने बहुत सारे अल्फाज को इस तरह की जो ता है उससे समझ लेंगे। हमने जो कुबरा वाला, ये जो इस तरह खड़ी जबर वाले अल्फाज हैं, वैसे हम पहचान लेंगे कि ये मुअन्नस है। लेकिन ये जो नार है, इसमें कोई भी निशानी हमें नजर नहीं आएगी, और इसकी जमा भी बड़ी डिफरेंट सी है। इसकी जमा है नीरान। इससे भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अभी पूरा मैं आपको दिखाती, फिर उसमें आपको और मजीद समझ आएगी। नार क्या है? आग है, दोजख है। अलिफ लाम बता रहा है कि ये इस्म है। तो नार यानी कि आग के अजाब से बचने की हम दुआ कर रहे हैं। इंतबाह क्या है? गुनाहगार मुसलमान सफाई के बाद ही जन्नत में दाखिल होगा। सफाई की कौन कौन सी सूरतें हैं? दुनिया में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार, इसको अस्तगफार नहीं कहना, इस्तिगफार करे। दुनिया की मुश्किलात पर सब्र करे। कब्र और हशर को सामने रखते हुए आमाल करे। ठीक है, ये जब चीजें इंशाल्लाह हम करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें खुद को पहचानने में और बुराइयों से बचने में, और इंशाल्लाह नेक काम करने की तरफ, नेक अमाल करने की तरफ आसानियां होती जाएंगी। और साथ साथ दुआ करते रहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अच्छा जी, मजीद गुनाहों पर आग में डाला जाएगा, तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे आग से, आग के अजाब से। और इस्तिगफार सफाई का आसान तरीन तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। हम पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पूरा नहीं पढ़ सकते, अस्तगफिरुल्लाह। वहां पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, जैसे हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लफ्ज कहना है ना, इस्तिगफार, फिर आपने इसके नीचे जेर लगानी है। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं जरूरत थी, वो कौन सा कोई गुनाह करते थे, लेकिन हमारे लिए, ताकि हमें पता चले कि हमने कैसे ये सारे मुआमलात करने हैं। और अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर सकता है अपनी रहमत के सबब। हम क्या करेंगे? हम दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को, बल्कि दूसरों को, अब ज्यादा लोग बैठे हैं, सबको शामिल कर ले। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें आग के अजाब से बचा और जन्नत में दाखिल फरमा। 3 मरतबा दोजख से बचने की दुआ, 3 मरतबा जन्नत में दाखिले की दुआ अल्लाह ताला से करनी। पूरे दिन में कोई भी किसी भी नमाज के बाद कर ले, या वैसे जब जहन में आए दुआ पढ़ ले। क्योंकि जब 3 मरतबा आग के अजाब से बचने की दुआ होगी, तो जहन्नुम कहेगी कि या अल्लाह, इसने मुझसे पनाह मांगी, तो उसे पनाह दे। जन्नत की दुआ करेंगे तो जन्नत कहेगी कि इस बंदे ने जन्नत की दुआ मांगी है, ए अल्लाह तू इसे जन्नत में दाखिल फरमा। तो इन चीजों को हमने अपनी आदत बना लेना है। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही थी, यहाँ पे पूरा ये, ताकि आपको इंशाल्लाह इसको समझने में इस तरह से भी आसानी हो जाए। ये ठीक है। अब आपने क्या करना है? अपने पास निशान लगा लें, मुअन्नस, 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 मुअन्नस और मुअन्नस। ठीक है, ये एक बीच में से क्या है? मुजक्कर। ठीक है। अब आपने भूलना नहीं, इस तरह से अपने पास भी इसको निशान लगा लिया करें। बुक्स आपकी, आप इनको इसी तरह से यूज करेंगे, लिखा करें। कोई आपकी बुक गंदी नहीं होगी, मैसी नहीं होगी। आप जब बल्कि बुक दोबारा खुद पढ़ेंगे, उठाएंगे, देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। हमने अपनी बुक्स बड़ी साफ सुथरी रखी थी, हमें पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें भी होती हैं। तो जब हम QC 3 में पहुंचे थे, हमने कुछ लोगों को देखा इस तरह से काम करते हुए। फिर हमें पता चला कि अच्छा, बुक्स होती हमारे लिए, हमने खुद यूज करनी है। तो किताबों पर लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, जरूर लिखा करें। अपने छोटे छोटे नोट, स्टिकी नोट लगा लें। वैसे आप हाथ से कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिखा करें, क्योंकि किताब आपके पास हो, आपके सामने हो, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी जो आपने अपने हाथ से लिखी होगी। अच्छा जी, नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ। अच्छा जी, हम अब पहले नमाज ही पढ़ लेते हैं। नमाज से मुझे याद आ गया कि हमने आज ब्रेक नहीं ली। हम नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज के बाद यहीं से शुरू करेंगे। 5 मिनट में इंशाल्लाह हम दोबारा आ जाते हैं। 37 हुए। चले, ये वाली एक स्लाइड में पढ़ती है, पूरे 40 मिनट में हम चले जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट में मुझे बता भी दीजिएगा। अच्छा जी, ये कौन सी दुआ है? ये बड़ी ही प्यारी अहम दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, कसम खाई,
कसम खाकर कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, 3 ताकीदें होगी। फिर कहा कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ, 4 बार ताकीद। इसको जरा सोच के देखें, नबी करीम किसी सहाबी का हाथ पकड़ रहे हैं, कसम खा रहे हैं, झूठ तो वो बोलते ही नहीं, कसम ना भी खाते तो ये बात यकीनी थी, और फिर ये कहें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। उन सहाबी का हाल अपने जहन में लाए कि नबी करीम खुद फरमा रहे हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वसीयत नसीहत बंदा किसको करता है? जिससे मोहब्बत करता है। ठीक है, तो ये एक और ताकीद, चौथी ताकीद वो क्या थी? इस दुआ को कभी ना छोड़ना। नमाज पढ़े, नमाज के बाद इस दुआ को अगर तो याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं याद कोई मसला नहीं, हमें ये इंशाल्लाह कोर्स करते करते याद हो जाएगी। इसको हम इस तरह से खोल के देखेंगे कि इंशाल्लाह एक एक लफ्ज समझ में आएगा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ठीक है, काफ को मैंने इसलिए साकिन पढ़ा कि मैंने इसको सुकून दिया, रुक गई, लेकिन ये इबादती का है। ठीक है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, क्योंकि ये का वही वाला है जो सामने वाला। ठीक है, तो इसको अब हम ब्रेक कर लेते हैं, आके वैसे भी ब्रेक कर लेते हैं, और इनको भी अल्फाज को भी हम जो इनके टुकड़े वगैरह बनाने हम आके करते हैं 5:45 पर। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। है अल्लाह, मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो इंशाल्लाह हम इसको इस तरह से सीखेंगे खोल के कि समझ आ जाए। अच्छा, अल्लाहुम्मा हमने पहले भी सीखा हुआ है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारने के लिए अल्लाहुम्मा, और इसके टुकड़े नहीं करने। एक ऐसा जो भी बल्कि ऐसा लफ्ज देखें कि जिसके बारे में हम आपसे कहें कि टुकड़े नहीं बनाने, उसके ऊपर लिख लिया करें एक कलमा, या लिख लिया करें एक जुमला। इससे क्या होगा फायदा? आपको पता चलेगा कि टुकड़े नहीं बनाने। ठीक है, आइनी, आइन जो है ना, आइन, ये उसी तरह से इहदी की तरह, आती की तरह, की तरह, बारिक, सल्ली जो हमने कहा है फेल, फेले अमर। ठीक है, ये उसी तरह से है, इतना है। ठीक है, और ये जो नी है ना, नी, ये अपनी तरफ वाला, या जो अपनी तरफ वाला होता है ना, जब ये फेल के साथ ऐसे मिलाया जाता है तो क्या करते हैं? एक छोटा सा नून बढ़ा लिया जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप याद रखें रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, इन्नी, यहाँ पर अब दो नून इकट्ठे हुए तो क्या हुआ? एक तशदीद आ गई। ठीक है, अल्लाहुम्मा आइन्नी, इसको आइन, आइन को कैसे याद रखेंगे? औन से, इआनत से, या जैसे हमने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वहां भी हम मदद की बात कर रहे थे ना। इसको आइन को मदद फरमा, ए अल्लाह मदद फरमा। किसकी मदद फरमा? मेरी मदद फरमा। इस पे आप समझ लें कि हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं अल्लाह तू मदद फरमा मेरी। अच्छा जी, आला कहाँ पढ़ के आए हम? आला, ये हरूफ जर में पढ़ा था हमने, आला ही। हरूफ अब जर। ये खुशी की बात है ना कि जो हम पढ़ के आ रहे हैं अप्लाई हम साथ साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है जिक्री का। ठीक है, आला जिक्री का, अला को अलग करें, हमें पता चल गया हरफे जर है। जिक्र क्या है अभी नजर नहीं आ रहा हमें, क्योंकि कोई निशानी नहीं है, ना इस पर अल है ना तनवीन है, फिर भी हम कहते हैं कि ये इस्म है। इसको भी हमने इंशाल्लाह जल्दी समझ लेना है, और ये भी हमारे पास इस्म है। ठीक है, 3 टुकड़े बना लिए, आला, जिक्री और का।
کا کون سا ہے؟ یہ جو آپ کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا نا، آپ کی طرف، اب اسی میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اعلی ذکری کا، یعنی کہ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر۔ یاد بھی اللہ کو کرنا ہے اور مدد بھی اللہ تعالیٰ کی چاہیے، کیونکہ ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ واؤ سے پتا چلا کہ یہ اب اس کے ساتھ اگلی بات کی جا رہی ہے، اس نے اس کو جوڑ دیا۔ ہم نے کہا نا اسموں اور فعلوں کو، فعلوں اور فعلوں کو اسی طرح سے بعض دفعہ دو حرف بھی آ جاتے ہیں تو ملانے کے لیے واؤ یوز ہو جاتا ہے۔ شکری، جیسے ہم ذکری کہیں گے، شکری یہ بھی ہم کہیں گے اسم ہے، یہ حرف ہے، اور یہ پھر دوبارہ سے اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کا وہی، اور شکر تیری، ایسے دیکھیں اللہم اعنی علی ذکری کا، اللہم اعنی علی شکری کا، جیسے ہم ایسے کہتے ہیں۔ تو اب ہم ایک ایک بات اس طرح سے ہر بار تو نہیں پکارنے والی بات کرتے ہیں نا، تو اب کیا کرتے ہیں، واو کے ساتھ اسے جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اردو میں بھی ہم کرتے ہیں نا کہ اور کے ساتھ ہم آگے بات بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر واو، یعنی کہ ایک دفعہ پھر ہم نے جوڑنا ہے۔ اچھا جی، اور شکر تیری، شکر ہم اردو میں بھی جانتے ہیں نا، ذکر بھی جانتے ہیں، تو اسی طرح سے ان الفاظ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بات کریں۔ حسن، جیسے ہم نے بات احسن کی حسانہ کی حسن کی احسن، تو حسن اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے اچھی عبادت، عبادت عربی میں گول تا کے ساتھ عبادہ ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو جوڑنا ہو تو اس کو ہم اس تا میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے گول تا کے ساتھ آگے کاف جڑتا نہیں ہے نا، یہ تو پھر وہ کوئی خوش خطی والے، یا پھر وہ جو اپنی دیواروں پہ لگانے کے لیے پینٹنگ بنانی ہو تو پھر ایسے لکھ بھی لے تو پھر وہاں پہ چل بھی جائے گا، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ساعتی، تو یہاں بھی ہم نے گول تا جو تھی نا ساعت، اس کے ساتھ ہم نے جو بھی جوڑا تھا، ہو جوڑا تھا، ہم جوڑا تھا، تو اس تا کو کھول لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی عبادت کی تا کو کھولا گیا ہے، اور یہ بھی ایک الگ سے ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اور اگر اس سے پیچھے واو کو ملا لیا جائے تو یہاں چار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیری اچھی عبادت، اچھا جی، اب جو ہم نے نماز پڑھ لی، پہلے سے تو الحمدللہ انشاءاللہ بہتر ہوئی ہوں گی نمازیں، جیسے الحمدللہ مجھے بھی فرق لگتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی جتنا ابھی تک سیکھ چکے اب نماز کے بارے میں فرق ہوا ہوگا۔ اب کیا ہم کر رہے ہیں، اگر پھر بھی ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں کمی ہے، ہم کیا کریں، دعا کر رہے ہیں کہ چلیں یہ جو نماز گزر گئی اس کے بعد جو میری اگلی نماز ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے۔ نماز کے بعد اے اللہ میں ایسا نہ ہو کہ تجھے بھول جاؤں، یعنی کہ پھر دنیا میں اس طرح سے غرق ہو جاؤں کہ مجھے یاد ہی نہ ہو کہ میں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نماز کے دوران۔ تو ان سب کو یاد رکھنے کے لیے، ہر اچھا کام کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ گزاروں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ آج ہم اس کو توڑ توڑ کے، یعنی کہ ان کے ٹکڑوں ٹکڑوں کے حساب سے اس طرح سے پڑھیں گے کہ معنی بھی سمجھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ جب ہم نے نماز شروع کی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں الفاظ کون سے ادا کیے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اچھا جی، سبحانہ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک، اچھا جی سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ثنا کہتے کس کو ہے۔ اچھا جی، ایک کال بیچ میں آ رہی ہے، ذرا مجھے دیکھ لینے دیجیے۔ اچھا جی، ثنا تسبیح اور ہم، اس میں دو چیزیں آ جائیں گی۔ تسبیح کیا ہے، ہماری نقائص کی نفی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص کی نفی کر دی۔ اس میں حمد ہم نے کیا کی، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم نے بیان کی، ٹھیک ہے۔
جی سر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سسٹر. یہ 6 بجے تو ٹائم ہم نے کسی اور کو دیا ہوا تھا، آپ کا ٹائم یہ ہے ابھی؟ یہ ہمارا نا تھوڑا سا 15 منٹ آج مجھے چاہیے. میری کلاس 5 سے 6 بجے تک ہوتی ہے نا، تو ہاں، تقریباً 15 منٹ تقریباً مجھے اور چاہیے ہوتے ہیں. آپ ریویژن کرا رہی ہیں جی یا کیا ہے؟ نہیں یہ ہمارا لیسن چل رہا ہے 10 AB. ہاں ایکچولی 6 بجے سسٹر نورین کی سوری عفت آرا کی 6 بجے سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اور لوگوں نے جوائن بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو اچھا پاسبل ہے اچھا. آج اگر آپ فنش کر لیں، میں پھر دوسرا زوم آپ کو دے دوں گا اگر یہی ٹائمنگ ہے تو. کیونکہ ہم بیچ میں نماز کا وقفہ بھی کرتے ہیں، تو ہاں تھوڑا سا مجھے پھر ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے 15 منٹ بھی مجھے چاہیے ہوتے ہیں. ذرا کائنڈلی کوئی فیور ہو سکتی ہے، کل سے میں آپ کو زوم اور دے دوں گا نیکسٹ ٹائم سے. چلیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کور کر لیں گے. ٹھیک جزاک ہے اللہ تو جزاک میں یہ والا کمپلیٹ کر لوں، یہ بس اللہ. 6 منٹ میں 6 بجے کمپلیٹ اسٹوڈنٹ کر لیتی. ڈاکٹر عفت آرا ہیں؟ میں دوسرا شیئر کر دیتی ہوں لنک، اس سے ہم جوائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے جی ٹھیک ہے سر میں ہوں سسٹر. سو سوری، میری سر میں پہلی کلاس ہے آج، ادروائز چلے میں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بھی نہ ٹھیک ڈسٹرب ہے کروں. فرسٹ ٹھیک ہے پہلی کوئی کلاس ہے کوئی کہ ہوتی مسئلہ تھی نہیں ہے، کی. کوئی مجھے مسئلہ پتا نہیں ٹھیک تھا ہے. جی، میں ورنہ جی 6:15 کا ٹائم کرتی تھی. چلے وہ ٹھیک بس ہو گیا جی. رابطہ نہیں ہوا چلیے نا، ہم سوری. ایسا کرتے ہیں جی جی سسٹر. چلیں جی، جو ہماری سسٹرز ہیں نا، ہمارے گروپ آپ ادھر سے لیو کر جائیں، ہم آپ کو اپنا زوم کا لنک شیئر کرتے ہیں، تو آپ اسے ذرا جوائن کر لیجیے گا تاکہ انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو ہی جائے. ٹھیک ہے جی، سسٹرز؟ میں جی بس جی کر جی جی رہی ہوں شیئر. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. سسٹر بہت نہیں شکریہ، حفصہ بات بہت سنیں، حفصہ بہت معذرت. جی آپ کے پاس کوئی ہے اور لنک؟ میں وہ بنا ہم لیتی اپنا ہوں اجازت، بس ہم نے 15 منٹ ہی کرانی ہے نا، اس سے بنا لیتے، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں میں پراپرلی آپ ہم کو شیئر کر دیتا ہوں، اس لنک پہ آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے، چلے ٹھیک. جزاک. سوری میری یا پہلی کلاس نہ ہوتی تو سسٹر میں آپ کو کوئی بات بالکل چلے ڈسٹرب کوئی نہیں مسئلہ کرتی. نہیں، آئی ایم کوئی سو مسئلہ سوری. نہیں. اس کو اینڈ کر دیں سسٹر نورین، اینڈ کر لیں چلے پلیز. جی، میں اینڈ کر میں دیتی ہوں. انتہائی معذرت جی آپ کے اسٹوڈنٹ سے. جی کوئی بات نہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جی مان جائیں گے. بس بہت معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. چلیں جی، ہم نے دیکھا کہ تسبیح جو ہے نقائص کی نفی ہے اور حمد کیا ہے؟ خوبیوں کا بیان ہے. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ اور سبحانہ کا، کون سی چیز آپ کو اس میں سے لگ رہی ہے کہ زیادہ اپنائیت جس میں چھپی ہوئی ہے؟ زیادہ اپنائیت کس والی میں ہے؟ سبحان سبحانہ کا میں ہم زیادہ اپنائیت، یہ تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں نا، تیرا جیسے انسانوں میں بھی کسی کی تعریف کی جائے نا، جیسے میں آپ کو سسٹر آپ بہت اچھی ہیں، یا میں کہوں کہ یہ سسٹر اچھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب تھرڈ پرسن کی تعریف کرے تو تھوڑا سا اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا نا، لیکن جب اگر میں ایسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھی ہیں، تو کتنا آپ کو ایک اپنائیت والا اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سبحانہ کا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے. سبحانہ اور کا، سبحانہ ہم ایسے بھی لکھتے ہیں نا، سبحان وہی ہے جو ہم نے پڑھا سبحانہ ربی العالی میں، سبحانہ ربی العظیم میں. کا وہی والا جو ہم ٹکڑے جوڑتے ہیں اپنے اٹیچ ضمائر والے. تو پاک ہے تو اے اللہ، اے اللہ کے ٹکڑے نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے، اس کو سچا پکا یاد کر لیں. وَبِحَمْدِکَ کا، ہم نے حمد کا لفظ پڑھا پہلے بھی، الحمدللہ میں بھی، اسی طرح سے جب ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی اس میں بھی پڑھا. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ٹکڑے دیکھنے ہیں. بی حمدی اور کا، 1 2 3 اور 4، اس کو یاد رکھنا، یہ 4 ٹکڑے ہیں. ہر وہ لفظ ٹکڑا بنایا جا سکتا ہے جس کا الگ سے معنی ہو، اور ساتھ تعریف تیری. ٹھیک ہے. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. یہ جب ہم اس کو اسے سلیس اردو میں محاورتاً جو اس کو کہتے ہیں اردو ترجمہ، با محاورہ ترجمہ جسے کہتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اور ساتھ تعریف تیری تو اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی. با محاورہ ترجمے سے یہ کہ ہمیں بات کی سمجھ آ گئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اب سبحانک اللہم ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو کمزور نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. اس نے مجھے جو زندگی
دی मुझे जिंदगी में जो इम्तिहान दिया वो भी बिल्कुल सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने आप को मजबूत करना, स्ट्रांग बनाए। ये नहीं मुसीबत आई तो हाय हाय, और जैसे कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे वाली बात नहीं। जहां पे मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, अल्लाह ताला का जैसे हम कहते हैं कि जिक्र को, कुरान को, नमाज को थाम कर रखना है। अल्लाह ताला की पाकी का बार 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 इकरार करना है कि अल्लाह बेशक तूने ही मुझे इस आजमाइश में डाला है, तू ही निकालने वाला है। और ये मस्बत रवैया की बुनियाद है। देखिए हमने शुरू में भी बात की थी ना कि अल्लाह ताला के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो कुछ ये हुआ इसमें मेरे लिए ही कोई मसलहत है। तो जब इस तरह का, जब हम जज्बा रखेंगे, इस तरह की नीयत होगी, तो दिल खुद ब खुद शुक्र के जज्बात से और कलिमात से भर जाएगा। तारीफ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद है। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, सच्ची तारीफ और शुक्र हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, कामयाब शख्सियत का राज क्या है? मस्बत रवैया रखना और शुक्र अदा करना। जैसे हम कहते हैं ना कि रात को पूरे जिस्म को शुक्र में डबो दे, तो शुक्र अदा करना बेहतरीन चीज है पुरसुकून जिंदगी के लिए। व तबारका, अब बहुत सारे टुकड़े बनाते बनाते तबारका के टुकड़े नहीं करने, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मुबारक, इसी तरह से तबारक, मुबारक तबारक बार बार 5-6 मरतबा इसको रिपीट करें ताकि ये याद हो जाए कि हमने तबारका के टुकड़े नहीं करने। तबार का अलग से कोई माना नहीं निकलेगा, तबारका इसका अपना, जैसे मुबारक, बरकत, तबर्रुक, ठीक है। अब ये वाली जो काफ है, ये इसमें जमीर नहीं है बल्कि ये इसका अपना ही हिस्सा है। और ये मजे की बात है कि ये भी एक फेल है, और इस तरह के फेल हमने QC3 में करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और बरकत वाला है। अब ये जो का हम पढ़ते आए ना, इस वजह से तबारका के टुकड़े हम बार बार बताते नहीं करने, क्योंकि उसके बाद इस्मु का के टुकड़े का हमने अलग कर लिया। नाम तेरा ताला, अच्छा जी, ताला जैसे हम कहते हैं सुबहाना रब्बी अल आला, जैसे अली है, आलिया, इस तरह के जो नाम है ये सारे इसी वाले मादे से निकले हुआ। ताला और आली शान है, बुलंदो बाला है। क्या? जद्दू का, बुजुर्गी तेरी। हमने कहाँ पढ़ा था? हमीद मजीद, वहां भी बुजुर्गी की बात की थी। अब थोड़े थोड़े से लफ्ज बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो माना भी चेंज हो जाता है, ठीक है। बुजुर्गी तेरी, जद्दे अमजद से याद रखें, अबाओ अजदाद से याद रखें, तो इंशाल्लाह ये माना भूलेगा नहीं। अच्छा जी, अब इसको याद भी इस तरह से पढ़ के भी देखा करें। सुबहाना का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका इस्मुका व तआला जद्दुका, ठीक है। तेरी बुजुर्गी या तेरी मेजेस्टी सबसे बुलंद है। दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान या बादशाह हो, तेरे सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद हमने पढ़ा वला इलाहा, हमने बार बार पढ़ा, पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। और नहीं है कोई माबूद। अच्छा जी, इलाहा की किसी को जमा याद हो? इलाहतुन। आलिहतन। आलिहतुन, इसको सूरह यासीन में से पढ़ लेना आप, ढूंढ लें, स्क्रीनशॉट भेजे, फिर ये इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। ये जो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भूलती है ना, ये नहीं भूलेगी, ठीक है। और किसी तरह का कोई माबूद नहीं है किसके सिवा, सिवाय तेरे, यानी कि ए अल्लाह तेरे सिवा। हमने गैर भी पहले पढ़ा हुआ है, और का वही हमने जमायर वाला इसके साथ जोड़ा। अल्लाह की वहदानियत का इकरार और शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है, ठीक है। वरना निजात मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज हरगिज माफ नहीं करेगा। इन्नहु लजुल्मुन शिर्कुन अजीम, कुछ इस तरह से मैंने अगर अल्फाज आगे पीछे ना कर दिया हूँ, तो शिर्क जो है ना सबसे बड़ा जुल्म है अपने ऊपर। शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए पढ़िए, तो इंशाल्लाह हमारे पढ़ने में हमें खुद भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। वक्फे हमारे पहले ही 2-3 आ गए, तो हमने अब कोई वक्फा नहीं लेना, हम सीधे आ जाते हैं ग्रामर पर। फेल माजी करना है, और आज हमने नासारा, खलाका, जाकारा, आबादा, ये वाले टेबल करने। ग्रामर हमारी कैसी होती है? TPI के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए। बताइए में ये वाले जो हमारे आ जाते हैं ना इशारे, यहाँ पे आ जाते हैं। दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सब आपके साथ मिलकर नहीं करते, कोई मसला नहीं, शीशे के सामने खड़े हो और समझे कि बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। हमने इस स्लाइड पे
जो बातें याद रखनी है उसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना है। कलमे की 3 इकसाम है, लफ्ज या कलमा। ठीक है, अगर पेपर में आपको लफ्ज आ जाए तो परेशान नहीं होना। लफ्ज या कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की 2 बातें याद रखनी, किसी भी शख्स या जगह का नाम, सिर्फ 2 चीजें हो गई। इसके बाद फेल, फेल में किसी काम के करने या होने का पता चले, जमाना भी पाया जाए। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, इसमों और इसमों को भी मिला देता है। इनके अलावा भी हमने पढ़े हैं ना, जैसे इन्ना, इन वगैरह, ये भी हरूफ ही है। ठीक हो गया। अरबी में अक्सर फेल जो है 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाअला, फतहा, नसरा, दरबा। ये 4 लफ्ज ही क्यों बताए गए यहाँ पर? इसलिए कि हमने एक और आएगा यहाँ पर, ये तो हमारा रेफरेंस है ना, इसको तो याद रखना है कि हर टेबल को हमने ये वाला नमूना जहन में लाना है कि हमने जो चीजें बनाई थी इसमें वाहिद, जमा वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा। एक हमारा बाब है फा, नसारा से एक हमारा बाब है नून, दोराबा से एक हम बाब दौद कहेंगे, एक यहाँ पर और आएगा। ठीक है, उसको हम कहा करेंगे बाब सीन, वो सामिया से आ जाएगा। तो 4 बाब है हमारे, फा, नून, दौद, सीन। हमने फा के साथ कर लिए। अच्छा, फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। इसके बाद फेल अमर, जिसकी छोटी छोटी मिसालें हमारे इसमें आती रहती है, हम थोड़ा थोड़ा उसको देखते जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। माजी जो हो गया खत्म, बस अब उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। हाल को बदला जा सकता है और मुस्तकबिल तो भी हुआ ही नहीं ना, हम प्लान कर सकते हैं उसको। ठीक है, हमने कहा फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, इनके साथ साथ आप लिख लें जो हमने पहला टेबल किया था, हुआ, हुम, अंता, अना, तुम, अंतुम नहनु। और नहनु। ठीक हो गया। नहनु। इसका क्या मतलब है कि फेल काम को कहते हैं ना, हम उर्दू में भी कहते हैं फेल काम को ही कहते हैं ना, तो हर काम करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। अब फाला उसने किया, तो इसमें एक हुआ छुपा हुआ है, इसमें हुम छुपा है, इसमें अंता, इसमें अना, अंतुम। तो कोई ना कोई काम करने वाला मौजूद होता है ना, वो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से, आपके पास बुक में जितने भी टेबल बने उनके साथ ये ऐसे लिख लेंगे ना अगर, तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह से हमने इनके जो क्वेश्चन आंसर डायलॉग में किए कि फाला का जवाब फाला से, फालू का फालू से, ता का जवाब तू से, तुम ना, इसको ऐसे भी याद कर ले, ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, ताकि ये भूले ना, बहुत अच्छा सा याद आ जाए। अब हम देख रहे हैं नया लफ्ज है एक खैर, वैसे तो नया नहीं है, लेकिन पढ़ने के हिसाब से या जो हम जिस तरह से जिस अंदाज से उसको सीखने लगे हैं वो चीज नहीं है। ये हमारी डिफॉल्ट हालत है किसी भी इस्म की। ठीक है, असली हालत ये जो होती है पेश वाली या 2 पेश वाली, किसी भी तरह का आपने इस्म लिखना हो, मुस्लिम लिखना हो, मोमिन लिखना हो, तो आप ये जो दम्मा तैन की तनवीन है, आप कहेंगे कि ये इसकी असली हालत है। इसको डिफाइन करने की कि इसको मैंने बनाया क्या है। लेकिन जब हम इसको बदलते हैं ना 2 जबर से या 2 जेर से, तो ये बदली हुई हालत है, ये इसकी मफूली हालत है। ठीक है, अब इसका हमें बताना पड़ेगा कि हमने ये 2 जबर क्यों लगाए हैं। हम बताएंगे कि ये अब असली हालत नहीं है, अब इस पर असर पड़ गया। अब जो कोई ना कोई काम होना था, वो काम का असर, ये जो फतहतैन वाली तनवीन है इस लफ्ज पर, इस इसम पर पड़ गया। ठीक है, जैसे हम कहें उसने ये खैर का काम किया ना, हम कहेंगे हल फअला खैरन, क्या उसने खैर का काम किया। तो अब आप जवाब में क्या कहेंगे, माइक ऑन करके बताइएगा। नाम, फ़अला नाम खैरन, फाइल खैरन। खैरन, हल फअलु खैरन। नाम, नाम फ़अलु खैरन। नाम अब फाइल बहुत खैरन। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना कि आपने इस पर ये वाली तनवीन या अपनी मर्जी से ये तनवीन, यानी कि कसरा तईन वाली, दम्मा तईन वाली, यानी कि 2 पेश और 2 जेरों वाली नहीं पढ़नी, फिर माना बदल जाएंगे। ठीक है।
جس پر اثر پڑا ہے نا، اس اثر کے بدلے میں ہم نے اس کے اوپر 2 زبر والی تنوین ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پہلا سیٹ ہم نے بات کی، پہلا سیٹ اس میں آ جائے گا وہ فاتحہ والا ہے. ٹھیک ہے. فاتحہ والے سیٹ میں ہم نے کون کون سے ٹیبل پڑھے ہیں؟ ایک پڑھا فعلا اور ایک پڑھا جعلا. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے ہم نے باب فا سے 3 ٹیبل پڑھے ہیں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نون. ٹھیک ہے. نصارا. جو پہلا ہم کریں گے نا پھر اسی طرح سے نام رکھ لیں گے، کیونکہ یہ فعلا تو ہم نے سیکھا تھا کہ فعل کیسے بنانا ہے، یعنی کہ گردان کیسے بنانی، ٹیبل کیسے بنانا ہے. ہمارا پہلا ٹیبل فاتحہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارا پہلا ٹیبل آ گیا نصارا. اب مطلب کیا ہے؟ دوسرا سیٹ نون ہے، پہلا فا ہے. جب ہم انشاءاللہ مضارع پر آ جائیں گے یا جب ہم ماضی میں رہتے ہوئے باب ثانیہ کریں گے پھر ہمیں انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. ابھی تو فاتحہ کی طرح نصارا ہے. اب فاتحہ، فعلا، جعلا، نصرا، خلقا، عبد، ذکرا، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن مضارع پر جاتے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی، پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر بھی جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ نوسرا کے ساتھ ہم نے 4 ٹیبل بنانے ہیں. ٹھیک ہے. باب نون پر 4 ٹیبل. نصارا اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، عبادہ اس نے عبادت کی، ذکرا اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے. اب اس ٹیبل کو ہم پہلے ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ نے سارا وہی ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو سائڈوں پر اسی طرح سے اکول کر کے لکھ لیا کریں. نصرا اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جیسے فتح، نصرت، جیسے ہم کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی. تو نصر کا جو لفظ ہے یہ مدد کا ہے. ٹھیک ہے. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. جب ڈائلاگ آ جائے تو یہ جو اشارے ہیں اشاروں سے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے تا تو تم نہ کہاں کرنا ہے، کیونکہ نصرا کا جواب نصرا سے، نصرو، نصرو یہ اسی طرح سے بدلتے نہیں ہیں. اور جمع کی نشانی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ایک واو اس کے ساتھ الف ضرور لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر پھر یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جمع کی نشانی ہم نے بتائی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا کرتے ہیں، اب جیسے ہم نے خیرن دیکھا تھا ایسے زیدن سے زیدن دیکھ لیتے ہیں. اصلی حالت زیدن، اثر پڑ گیا یا ہم کہیں کہ اس کو مار پڑ گئی، پھر جلدی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، یہ جو پہلے اصلی حالت تھی نا اس کو نا مکے سے بتاتے تھے کہ یہ اصلی حالت ہے، اور یہ اس کو زید کو مار پڑ رہی. ٹھیک ہے. اب مار پڑی، اس کی جو تنوین تھی وہ بالکل سیدھی ہو گئی. اب کیا ہو گیا، اب یہ فتح تین کی تنوین، ابھی زیادہ نہیں مارا اس لیے وہ کسرہ والی حالت میں نہیں گیا، ابھی تھوڑے سے مکے پڑے تھے، تو وہ کیا ہوا، وہ فتح تین میں یعنی کہ اس پہ اثر پڑ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اس طرح سے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں آبجیکٹ، یعنی کہ فاعل اور مفعول. فاعل کیا ہوتا ہے، کام کرنے والا. ٹھیک ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے، جس پر کام کا اثر پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو زیدن اصلی حالت، زیدن بدلی ہوئی حالت. اب یہاں پر مزید سمجھ آئے گی. ہم کہتے ہیں ہل نصارا زیدن، کیا اس نے مارا، کیا ترجمہ بناؤں، اس نے مارا، اس نے مدد کی زید کی. او سوری میں نا مار پہ پہنچ گئی، سوری. اس نے مدد کی، مارنے کا بڑا شوق ہو گیا مجھے. اس نے مدد کی، کیا اس نے مدد کی زید کی، کیا اس نے. اب نے والا ترجمہ ہمارا فاعل والا ترجمہ ہوگا، یعنی کہ کرنے والا جو کام کرتا ہے نا اس کا ترجمہ نے والا آ جائے گا. اور اس میں اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ یہ جو فتح تین یا 2 زبروں والا جو ہوتا ہے نا اس میں کی، کا، کے والا ترجمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نے والا ترجمہ رہے گا. اس کو آپ اگلا خود بنائیں ترجمہ. ہل نصارو زیدن، اس کا ترجمہ بنائیں، کوشش کرتے ہیں. کیا ان سب نے مدد کی زید کی. الحمدللہ، کیا ان سب نے مدد کی زید کی.
اس کو تھوڑا بدل بھی سکتے ہیں، کیا ان سب نے زید کی مدد کی، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ جب کر لیتے ہیں نا وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو نعم کے ساتھ جواب دیتے ہوئے نصرا نصرو یہ تو ویسے ہی رہے گا. اب حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی زید کی، ٹھیک ہے. جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ نعم نصرت زیدا. نعم نصرت زیدن، بالکل ٹھیک، بالکل کانفیڈنٹ ہو کے بتائیں کہ یہ میں نے آنسر دینا ہے اور یہ آنسر آپ کا بالکل ٹھیک ہے. تو کی والا جواب یاد رکھیں کہ جس پر اثر پڑ گیا، ٹھیک ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اتنی پریکٹس کریں گے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ہے خلق. خلق، اچھا ان کو آپ اس طرح سے بھی ٹیبلز کو یاد رکھا کریں، جیسے ناصر ہوتا ہے نا مدد کرنے والا، خالق کون ہے پیدا کرنے والا. اب کیا ہوگا ہمیں یاد آ جائے گا کہ خلق کا جو ہے کوئی بات پیدا کرنے والی بات کی جا رہی ہے. تو یہ جو فعل ماضی کا پہلا جو صیغہ ہے نا، اس کا ہم نے ماضی کا ترجمہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. پہلا ترجمہ اس کو ہم انشاءاللہ کہا کریں گے کہ یہ ماضی کی چابی ہے. یہ جو پہلا والا صیغہ ہے نا یہ آپ کی کیز بن جائیں گی، چابی بن جائے گی. اب ایک چابی ملتی ہے، پورا خزانہ ہم کھول لیتے ہیں. ہمیں پتا چلا خالق کا اس نے پیدا کیا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہو گیا، مجھے پتا چل گیا. اب میں نے بات کرنی، اس نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، آپ سب نے پیدا کیا، ہم سب نے پیدا کیا. تو پہلا والا ماضی کا پہلا صیغہ اس نے والا، اس کا ترجمہ بہت اچھا سا یاد کرنا ہے. جی میرے لیے دعائیں بھی کیا کرنی، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے. خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اب یہاں پر بڑی مزے کی ایک چیز آ گئی، صرف اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم نفی میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے حل خلقا، کیا اس نے پیدا کیا، تو ہم کہیں گے ما خلقا اس نے نہیں پیدا کیا. ذہن میں لائیں جیسے اس کے آگے لکھا ہو شیئن، جیسے یہاں پر لکھا ہو شیئن، یعنی کہ اس نے کچھ پیدا نہیں کیا. پھر ہم کہتے ہیں حل خلقو، تو کیسے آنسر کریں گے؟ ما خلق. خلقوا یعنی شیئا. کہ انہوں نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقت. ما خلق. ما خلقتو یعنی کہ میں تو کچھ نہیں پیدا کر سکتی نا. تو حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا، ہم کہیں گے ما خلقنا شیئن. میں نے اس لیے لکھ دیا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اب یہاں پر ہم نے خاص خیال رکھنا، نعم نعم والا ترجمہ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے. یہ آگے آ بھی گیا، شیئن اصلی حالت تھی، شیئن جس پر اثر پڑ گیا، اب یہ اسی طرح شیئن کے ساتھ آ گیا. حل خلق شیئن کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا، ما خلق شیئن اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے ہوم ورک کا ٹیبل ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو کر لیتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، یا آپ کو اس کا ترجمہ یاد کیا والا بھی، وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہوگا. اگر آپ کہیں نا اس نے یاد کیا، کہیں کہیں آپ کو اس کا ترجمہ وہ والا ملے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. آپ کو ایک ٹیبل فعلا کا آ گیا تھا، اس کے سارے صیغے آ گئے. ابھی تک ہمارے سارے ٹیبل اسی ایک جو ہمارا سمجھ لے سانچا تھا اسی پہ سارے ڈھل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے لیکن یہ بات یہ جو میں نے کی کہ فا باب ہے، نون باب ہے، ان کو یاد رکھنا ہے. مڈ کوئز کے بعد انشاءاللہ مضارع شروع ہوگا، پھر ہم ان کو انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ ان کے دروازے بنائیں گے، سمجھیں گے کہ ان کو کیسے ہم نے الگ کرنا ہے. یہ بھی ہمارا ہوم ورک کا ٹیبل ہے. آبادا آبادو ابت ابتو ابتم ابدنا، تین صیغے جو ہیں اس میں آپ نے یہ جو جزم ہے اس کو ہضم کر جانا ہے، مطلب اس دال کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. با کو ڈائریکٹ تا سے ملا دیں، ابتا ابتو ابتم، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. یہ تجوید کا رول ہے. کیوں؟ کیونکہ دال اور تا قریب المخارج ہے. ابد
आबद कलकला हो जाएगा, आगे ता पढ़नी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें दाल का इतना भी अंदाजा तो है कि कलकला वाला लफ्ज है, तो जहां दाल साकिन हो तो आवाज टकरा के वापिस आती है। तो जो करीबुल मखारिज होने की वजह से इस दाल को सिर्फ ये वाली आबादू में आबू जो इस तरह से नहीं कर देना, ये दाल नहीं हम खा सकते, सिर्फ ये वाली दाल इसको हजम करना है, क्योंकि इसके ऊपर जज्म है, तो जज्म को करें हजम। ठीक है, अबत्ता अबत्तु अबत्तुम, इस तरह के और भी आएंगे। हम कहेंगे वजत्ता वजत्तु वजत्तुम, बहुत सारे इस तरह के टेबल आएंगे। तो क्या आप किस बात का ख्याल रखना, दाल और ता को आपस में मर्ज कर देना है। ये है, उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की, आपने इबादत की, मैंने इबादत की, आप सब ने इबादत की, हम सब ने इबादत की। और इबादत करने वाला कौन होगा, हम नाम भी रखते हैं, आबिद आबिद। ठीक है, मदद करने वाला कौन था, नासिर। ठीक है, अब ये जो है ना, ये भी हमने इंशाअल्लाह कुछ लेसन्स के बाद सीख लेने हैं, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। जैसे ये टेबल पूरे होते हैं ना, इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि अभी हमने 11 टेबल करने हैं, फिर आप 1100 11,000 जितने मर्जी बनाना चाहें आप टेबल खुद आप बना सकेंगे। ठीक है, नुक्ता तालीम, छुट्टी का टाइम हो गया, पॉकेट बुक को साथ रखें, दिन में कम से कम 5 मरतबा थोड़ा थोड़ा देख लिया करें पॉकेट बुक का, ताकि जितना हमने पढ़ लिया उसको कवर कर लें। जैसे हर नमाज के बाद नमाज पढ़ने अपने पास ही रखें, जहां जहां नमाज वगैरह पढ़ी थी उसके पास ही रख लें ताकि याद रहे। शैतान का काम है भुलाना, हमने क्या करना है, अल्लाह से वादा करें कि मैं पॉकेट बुक से फायदा उठाऊंगी। पॉकेट बुक यानी कि जो हमारे पास ये छोटी सी जो कार्ड है ना, इसमें हमारा पूरा सिलेबस है, तो इसको हम एक दफा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक फूल और ले ले, सब जरा माइक ऑन करके कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 चलिए जी, सब आज हमारा सबक नंबर 10 खत्म हुआ। 116 नए अल्फाज सीख लिए, 30,000 के करीब करीब अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब पहुंच गए। इंशाल्लाह हमने आपसे वादा किया था कि 50% से ज्यादा हमने अल्फाज QC1 में ही सीख लेने। QC2 में तो पढ़ने का आप समझिएगा कि लेवल ही बहुत बेहतरीन और अप हो जाएगा, अभी भी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज से सीख रहे हैं, लेकिन जब आप देखें डायरेक्ट कुरान से पढ़ेंगे कितना मजा आएगा। तो किसी ने भी छोड़ना नहीं है, QC2 में इंशाल्लाह जरूर जरूर हम सब इकट्ठे होके जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, आप मुंतखब हैं। रब्बी जिदनी इल्मा पढ़िए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इल्म में ज़ियादती करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान क्लास को सीखने सिखाने में हमारी मदद फरमाए। टीचर बनिए, टीचर बनकर इंशाल्लाह अपने लिए आपने सदकाए जारिया बनाना है अपने स्टूडेंट्स को। घर वालों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, बहन भाइयों को सिखाइए, दोस्तों को सिखाइए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। ये कुरान के हुकूक हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी हम सलाम नहीं करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जो हमारा एक आखिरी आखिरी वाला होता है लेसन, और लेसन कह रही हूँ, एक क्वेश्चन होता है ना आखिरी, जिसमें हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जी, वो अलग अलग वाला है ना। हाँ जी, ये वाला। ठीक है, इसमें हम थोड़े से हो जाते हैं परेशान, लेकिन हमने परेशान नहीं होना और इसको हमने थोड़ा सा समझ लेना है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आ गया जी, ये है ना। अच्छा जी, आपसे कहा जाता है इस्म फेल हर्फ वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस, ये क्या है, ये 3 तरह की तरतीब है। ठीक है, ये पहली तरतीब, ये दूसरी, ये तीसरी कैटेगराइज किया गया। इस बुनियाद पर हमने कहा कि इस्म फेल हर्फ, अब इस्म फेल हर्फ या तो सारे अस्मा आ जाए, एक फेल हो, सारे फेल हो जाए, कोई एक इस्म या हर्फ हो, तो हम इसको पहले वाले में ही निकाल के ऑड वन कर लेंगे। हमारे सारे इस्म आ गए या सारे हमारे फेल आ गए,
تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے واحد جمع کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے اسم اور فعل جب ایک جیسے آ جائیں, الگ نہیں کر سکتے, تو اگلے آپشن پہ آ جائیں, اور یہ ہر سوال پہ کرنا ہے. واحد جمع پر اگر سارے واحد آ گئے یا سارے جمع آ گئے, اس کے بعد آپ نے مذکر مؤنث کی بنیاد پر حل کرنا ہے, اس کو الگ کرنا ہے, اور اسی ترتیب سے آپ نے سارے سوال کرنے ہیں. یہ نہیں کہ ایک میں نے اسم فعل حرف دیکھنا ہے تو دوسرے میں نے دوسری چیز دیکھنی ہے, ایسے نہیں ہوگا. ہم ہر چیز کو ایسے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے, اب جیسے یہاں پر ہم دیکھیں, یہ ہے فعلتا, تھوڑا سا میں اس کو بڑا کروں. اچھا جی, سب سے پہلے ہے فعلتا, پھر ہے فتحنا, پھر ہے فعلتو, پھر ہے فعلا. اب آپ میں سے کون مجھے بتائے گا یہ فعل ہے, اسم ہے, یا حرف ہے؟ یہ جو پہلی والی آپ کی آپشن ہے, یہ اسم ہے, فعل ہے, یا حرف ہے؟ فالتا تو فیل ہے نا. فعل ہے. فتحنا, یہ ہے یہ بھی فیل فعل ہے. ہے. اور فعلتو, فیل ہے. یہ بھی فعل ہے یہ بھی فعل ہے. اور فعلا, یہ بھی فعل ہے یہ بھی فعل ہے. یعنی کہ آپ کا اسم فعل حرف نکل گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہمارے سارے فعل آ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ آ جائیں واحد جمع پر. فعلتا کیا ہے, واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. واحد فتحنا کیا ہے؟ جمع ہاں. جمع. فعلتا کیا ہے؟ واحد واحد. واحد. اور فعلا کیا ہے؟ واحد واحد. واحد. اب آپ کو تو اس لگ کا رہا ہے کہ آنسر کچھ فتحنا. یہ جو ہمارا فتحنا ہے یہ سب سے الگ ہو گیا. تو یہی آنسر ہوگا. ہاں, یہی آنسر ہوگا. ٹھیک ہے, اب کچھ آسان ہوا, جی تھوڑی سی سمجھ آئی. الحمدللہ. انشاءاللہ اور بھی آئے گی, انشاءاللہ اور بھی آئے گی. میں اگلا کوشچن دیکھتی ہوں کیا ہے. میڈم جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم وہ جو ٹکڑوں میں جمع کا آپ نشان دے دیتے ہو نا, اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ وہ کتنے ٹکڑے ہیں. اس دفعہ میری وہ ٹکڑوں والی گئی. آپ ٹکڑوں والا کوشچن کی اسکرین شاٹ بھیجا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, سب بیچ سے میں نا پہلے جمع دیکھیں. کا سوال آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو ہم وہ جو اسم فعل حرف والا نا اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاذا, اچھا جی بتائیں, اسم ہے, فعل ہے, یا حرف ہے؟ اسم اسم. ہوا, اسم ذالکا, اسم تلکا. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, اب اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ نہیں ہوئے, واحد جمع پر آ جائے. ہاذا واحد. واحد واحد. ہوا واحد. واحد ذالکا واحد. واحد واحد. تلکا واحد. مؤنث. واحد. یعنی کہ واحد جمع والا بھی ہمارا یہ جو تھا کالم یہ نکل گیا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں ہاذا مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر. مذکر مذکر. ہوا مذکر مذکر. مذکر. ذالکا مذکر مذکر. تلکا مؤنث. 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 تو کیا آنسر ہونا چاہیے ہمارا؟ مؤنث. یہ والا ڈی آپشن. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اب آپ لوگوں نے اس میں تلکا گڑبڑ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل گڑبڑ نہیں کرنی آپ نے. ہم نے اس کو بہت اچھا سا سمجھ لیا. پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بار بار اپنے اگلے لیسن میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اور باقی آپشن جو میں جی 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 بتائیے. آپشن میں بتایا بھی تو ہوتا ہے کہ مذکر. ہاں جی, وہ ہر دفعہ نہیں بھی بتایا ہوگا نا, کیونکہ ابھی تو ہمارا تھوڑا ہے نا کورس. ابھی جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا پھر اس میں الفاظ بھی بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, اس میں ابھی یہ 2-3 سوال ہی تھے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کو پہلے اسم فعل حرف, اس کے بعد اچھا جو سسٹر ٹکڑوں کا کہہ رہی تھی کوئی ایک مجھے بتا دے تاکہ پھر ہم کلاس کمپلیٹ کر لیں. جیسے سمجھ لیں, آپ کے پاس لکھا ہو وا مؤنث پلس بی پلس حمد پلس کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لکھا ہو وا اور با اکٹھا لکھ دیا, پلس حمد لکھ دیا,
प्लस का लिख दिया, या फिर वा को अलग किया, बा को अलग किया और हमदी बिना का पे को इकट्ठा लिख करेंगे दिया। तब ठीक है, अब क्या करना है, टुकड़े जैसे हमने क्लास में किए वैसे करने हैं, वाह भी बा हमद और समझ का। आ रही होती है। ठीक है, ये समझ से टुकड़े अलहदा करने, यहाँ पे इकट्ठा इकट्ठा लिखा हो इसका मतलब है कि दो चीजें इकट्ठी लिख दी हुई हैं। ठीक है, तो इसका हमने बहुत ख्याल रखना है। ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह अपनी जो हमारी अब आएगी नेक्स्ट जो रिवीजन आ रही ना, पूरी मुकम्मल रिवीजन, उसमें एक दफा फिर इन सारी चीजों को समझेंगे। अपने सवाल नोट कर लीजिएगा ताकि हम उसमें अच्छी सी बात कर सकें। अभी के लिए हम खत्म कर देते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और जिनका हम जूम यूज कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। देखें कि थोड़ा सा हमें जो मसला हुआ उन्होंने फौरन हल भी कर दिया, तो उनको भी जरूर दुआओं में याद रखें। अगर हमारे सर इजाज। ठीक है क्या जी, अल्लाह हाफिज।